Good evening and a very warm welcome to the 65th BCPA monthly meeting, and I would like to welcome our today's guest and our speaker, Dr. Suresh Patil sir. Thank you so much, sir, for being present here. Due to COVID situations, we have less crowd, but otherwise we have a houseful meeting every month, and this meeting would be uploaded on our YouTube channel, so our members would not miss out the important sessions and topics covered in today's meeting. So let's begin the meeting, and we start with a prayer. I request our working committee member and founder member David sir to kindly lead us through prayer. I request our founder members to come forward. हे प्रेमळ पित्या, आम्हा वसईतील सर्व ख्रिश्चन व्यावसायिकांना वसिंग ख्रिश्चन बिझनेस असोसिएशनच्या नावाने एकत्रित केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. आमच्या असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना तो दूरदृष्टी आणि कृपा दे. त्यांना आलेल्या संकटावर मात करून सभासदांना चांगल्या तऱ्हेने मार्गदर्शन व प्रेरणा द्यावी म्हणून तुझी विशेष कृपा दे. हे प्रभू येशू, तुझ्या नावाने सभासदांनी ख्रिस्ती मूल्यानुसार एकजुटीने एकमेकांसाठी व्यवसाय संधी निर्माण करून मदत करावी व व्यावसायिक समृद्धीबरोबरच आमची आध्यात्मिक प्रगती व्हावी म्हणून तुझी विशेष कृपा आम्हास दे. हे पवित्र आत्म्या, आमच्या भावी पिढीतील मुलांना आम्ही आदर्श बनावे. आमच्या व्यावसायिक कार्याद्वारे वसईची व सर्व सभासदांची उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी अशी प्रार्थना आम्ही तुझकडे करतो. हे आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ. तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आज आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जसे आम्ही आमचे अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो तसेच तूही आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि आम्हाला मोहात पडू देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. थँक्यू. Thank you, David sir. It's really nice to see you all after a long time. Last month's meeting we had online on Zoom, and before that the December Christmas meeting we had it with Dimensions, and I think in November we met last, and it was a superb meeting that we had in the Ruby Banquets. So it's really nice, and I am Gwen Lawrence, member of BCPA. Sorry, I forgot to introduce myself, and I'm in the working committee. So I'm the host for today's meeting, and we would like to proceed the meeting by welcoming our new members who are attending for the first time. So I would call out the names and I request the member to please stand, and we all would welcome them. So we have Mr. Joseph D'Souza from J. D'Souza Coal Services. Welcome, sir. We have Mr. Gulbin Ferreira. I guess he's not there. Mr. Richard Machado from Sanskruti Food Katta. Ms. Suchita Nunes from Suchita Nunes. Miss Vanessa Gonsalves from Grace Heaven Cafe. So hopefully they might join us. And we also have Mr. Dixon Gomes. So sir, I guess you are here. So we welcome you, sir, for the meeting. So would like to introduce our working committee members. We have Harman D'Souza from Harman Homes. We have Nilesh Menezes sir from NM Consulting. Samson Gomes from SGA Designs, Alex Emmanuel sir from People Plus, Malcolm Almeida from Brand and Web Design Consultant, David Demonte sir, David sir is here, from Giving Best Solutions. We have Diana Sackleman, Neil Consultancy Services, Colin sir from D'Souza's Best Homes, Jonas Pereira from Namrata Enterprises, Sagar D'Souza from Galaxy Icon Services, Melvin Pereira from MacTech Enterprises. Melvin sir is here. No. And myself, Gwen Lawrence from Golden Tech Solutions. So this is our working committee members. Okay, so I would just quickly read out the business transactions done from January till date. So the business is done and received by Mr. Vincent Machado, Namrata Enterprises, Daryl, Luisa Gonsalves,
Sagar D'Souza, Aqua Supreme, Lloyd, Baral Logo Artwork, Ruby Trips, Clifton Toscano, Jonas, Nitin Serejo, Herman D'Souza, Sligo Global Net, Rajesh Machado, Anuj Dabre, again Namrata Enterprises for Giving Business, Julian Sequeira, Suresh Gonzalez from LFT Mart, Swapnil Pereira, Nilesh Menezes, Suhas Lopez and Samson Gomes received businesses from Peter Fernandez. So these are the business transactions done from January till date. Yeah, I now request our founder member and working committee member Herman sir to kindly take us through the 65 months journey in BCBA. Thank you, Glenn. Basin Christian Foundation, Basin Christian Business Association, an initiative of Basin Christian Foundation. About 65 months, more than 64 months ago, 5 years ago, in September 2016, BCBA emerged as a movement of Christian entrepreneurs and professionals with a dream to create wealth for its community by pooling and harnessing resources and nurturing each other's growth in a spirit of transparency, commitment, excellence and trust. 10 सप्टेंबर 2016 रोजी BCBAचे अधिकृतपणे उद्घाटन आदरणीय आर्चबिशप फेलिक्स मचाडो यांच्या आशीर्वादाने झाले. त्या काळापासून आम्ही व्यावसायिक नेटवर्किंगसाठी तसेच उद्योजकांसाठी विविध संबंधित विषयांवर आपले ज्ञान वाढवण्यासाठी दरमहा भेटत आहोत. Including today's meeting, over the last 64 months, we had 64 monthly networking meetings in various corners of Vasai, Manipur, Bangli, Sandor, Bhavola, Nirmal, Merces, Mulgaon, Satpal, etc. As well as on virtually on Zoom, where renowned speakers and experts were invited to educate our members on business networkings, financial management, cashless economy, GST, real estate acts, government schemes for smaller enterprises, cyber attacks and security, stress management, behavioral challenges, adapting to post-COVID, तसेच वसईतील ख्रिस्ती समाजातील आणि बाहेरील यशस्वी उद्योजकांकडून काही धडे घेण्यात आले. Additionally, we had panel discussions, a unique concept of virtual site visits to members' facilities, including a site visit from Estonia in Europe. Our speakers included retired Assistant Commissioner of Police, Army servicemen, behavioral consultants, educationalists, business coaches, professional trainers, advocates, forensic experts, human resources specialists, officials of stock exchange, doctors, lawyers, etc. लॉकडाऊन नंतर आम्ही थांबलो नाही. खरं तर BCBA अधिक सक्रिय झाली. During the period April-October 2020, we conducted webinars every Friday. From November 2020 onwards, they were brought down to 2 events a month in a rhythmic pattern. A monthly meeting on second Friday and a webinar on fourth Friday. As of now, we had more than 25 webinars through knowledge sharing sessions and 9 virtual site visits. Webinar आणि virtual site meetings सर्वांसाठी खुले असतात. मासिक मीटिंग्स फक्त BCBA सदस्यांसाठी आणि त्यांच्या गेस्टसाठी मर्यादित ठेवल्या गेल्या आहेत. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये परिस्थितीशी लढा देण्यासाठी घ्यावायची जबाबदारी आणि प्राथमिक उपचार याविषयी मार्गदर्शक व्याख्यान डॉक्टर रूथ यांच्या मार्फत आयोजित केला गेला. More than 500 guests registered for all these webinars. With the guidance of Bishop House, BCBA undertook a project Mission Sustainable Livelihood for all those affected due to COVID pandemic. Nearly 550 people participated in the survey, and we tried to reach every individual and forward the opportunities. The committee also tried to absorb more candidates. It has been exciting journey so far, and we have been even bigger plans for future. Today's meeting is a milestone which was on the cards for a long time now. Finally, the day has arrived, and I believe this is just a beginning for a long-term destination of togetherness of BCBA. Thank you very much, and wish you all a successful meeting. I take this personal opportunity again to welcome Dr. Suresh Patil. I have met him a few times, but the first time I met him, he is such a wonderful person, such a down-to-earth person. You will never have a feeling that you are talking to such a great person. Thank you, Doctor, for coming. Thank you. Thank you, Arvind sir. And I would like to mention that future business opportunities, we would be having our joint meeting in April with Dimensions in the last week of April. So this is one thing that we are looking forward for.
I now request our working committee member Colin sir to give us the introduction about Dr. Suresh Patil. Good evening, everyone. I am honored to introduce Dr. Suresh Patil. Dr. Suresh Patil is a consultant, psychiatrist, psychotherapist, and sexologist practicing in Palghar district of Maharashtra. He is the owner and founder of a chain of psychiatric clinics in Vasai Virar region. He has 3 fully equipped branches of Shanti Clinic at Virar, Alasopara, and Vasai, and the Peace of Mind initiative, which strives to bring awareness about medical illnesses, especially mental, and uplift of the lives of those with psychological issues through positive mental health. Dr. Patil also is the founder and owner of Vibhas Psychiatry Hospital and Rehab Center, which is a 42-bedded psychiatry hospital located in Virar West. Dr. Patil did his MBBS from VM Government College, Sholapur, and completed his post-graduation in psychiatry from Topiwala Medical College, Bombay. He stood first in the university postgraduate final exams in psychiatry. Thereafter, which he joined as psychiatry medical officer at Siddharth Hospital, Goregaon, in the Department of Psychiatry. Dr. Patil is the founder member of International Society of Sexual Medicine, which is the first registered society in the field of sexology. He regularly conducts various awareness programs in the district of Palghar, from Vasai to the taluka of Dahanu. He has international publications and national publications as well. I warmly welcome Dr. Suresh Patil. Thank you, Colin sir. I now request Dr. Suresh to take us through this very important topic for today's meeting. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. तुम्ही सर्वांनी मला या ठिकाणी बोलवलं, आमंत्रित केलं, त्याच्याबद्दल तुमच्या PCBA बेसिक ख्रिश्चन सोसायटीचं मी आभार मानतो. मला माहिती आहे अर्जुनचा फोन आला की सर किती लोक जमतील काय माहिती नाही आहे, का थोडं कोविडचं प्रोटोकॉल आहे. मी त्यांना एकच बोललो की किती जमतील, मी लोकांसाठी येत नाही आहे, मी तुम्हाला भेटायला येतो. I don't want to come as a crowd here or as a business consultant. I here to share and enjoy evening. So लेक्चर म्हणून घेऊ नका, आणि लेक्चर शाळेत असल्यापासून आवडत नाही, पण आपण बिझनेस करतो नाही तर नोकरी केली असते, बरोबर आहे. आपलं लेक्चर नाही आवडत, आपण ते बोर होतात लेक्चर, त्यामुळे लेक्चर म्हणून घेऊ नका. येस, आपण इंटरॅक्टिव्ह ठेवू आणि मजेदार ठेवू म्हणून PPT मुद्दामून आणला नाही. PPT इज ओनली फॉर टीचिंग. ठीक आहे, जर काही शिकायचं असेल ना तर ते खेळण्यातून, हसण्यातून आणि बोलण्यातून आपण शिकू. ठीक आहे. द फर्स्ट थिंग आय लाईक टुडे इज युअर प्रेयर. ठीक आहे, मी एक गोष्ट सांगतो. एका स्टेशनवरती एक भिकारी माणूस होता, तो भिक्षा मागत होता. त्यानं हातामध्ये एक बोर्ड ठेवला होता की मी आला आहे, मला मदत करा. तर सकाळपासून त्याच्याकडे जी भिक्षा होती जमा झालेली ती खूप कमी होती. तिथे जाताना एक सद्गृहस्थ जात होता, त्यानं बघितलं, म्हटलं याच्याकडे पैसे जमा नाही, तेवढा आला आहे, हा एवढा दुःखात आहे, पैसे का जमा होत नाही. त्यानं काय केलं, त्या बोर्डवरती असं काही लिहिलं आणि बोर्ड चेंज करून परत त्याच्या हातात दिलं. संध्याकाळी तो ऑफिसवर नाही येता स्टेशनवरती उतरल्यानंतर त्यानं बघितलं काय चेंज झालं, तर त्याच्या ह्याच्यामध्ये भरपूर पैसे जमा झाले होते. तर जे काही दिव्यांग लोक असतात ना, त्यांच्याकडे स्पेशल सेन्सेस असतात. तर त्यानं त्या पायाच्या आवाजानं ओळखलं की सकाळी त्यानं पाठी बदललेला आहे, तोच माणूस आहे. तर त्यानं त्याला विचारलं की तुम्ही असं माझ्या पाठीवरती काय लिहिलं की माझं नशीब बदलून गेला, मला पैसे जास्त भेटले. तर म्हणे मी एवढंच लिहिलं की त्या पाठीवरती तुम्हाला पाहण्यासाठी जग खूप सुंदर आहे, ते पाहण्यासाठी माझ्याकडे डोळे नाही आहेत, तुम्हा सर्वांना देवानं खूप मोठं दिलेलं आहे, डोळे दिले. तर त्या गोष्टीने एवढा फरक पडला, तर त्या गोष्टीने लोकांना काय शिकवलं, ग्रॅटिट्यूड, कृतज्ञता. तुमच्या पाठीवरती आजच्या तुमच्या प्रार्थनेमध्ये सगळ्यात चांगली गोष्ट होती की तुम्ही देवाचे आभार मानले. देवाचे आभार मानले, देवाने तुला घडवायला सांगितलं, देवांना सांगितलं की आम्हाला एकत्र ठेव. तर ही कृतज्ञता आहे ना, माणसाला तिन्ही गोष्टी देते, हेल्थ, वेल्थ आणि बिझनेस. कारण आयुष्यातला पहिला जर तुम्ही जर वाक्य लक्ष दिलं तर ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड
आणि ग्रॅटिट्यूड ही आपल्याला आयुष्यभर कॅरी करायची आहे. इट्स अ फर्स्ट स्टेप. दुसऱ्यांदा आपण आता येऊ टॉपिक. याने मला सरांनी विचारलं की टॉपिक काय ठेवायचा. म्हटलं आपण फनी टॉपिक ठेवू. हेल्थ, वेल्थ आणि बिझनेस या तिन्ही गोष्टी आहेत ना 3 डायमेन्शनल अपोजिट आहेत. म्हणजे त्या एकमेकांना जोडण्यासाठी ना माणसाला खूप कष्ट करावे लागतात. तरी पण मला नेहमी विचारतं की सर याच्यातलं महत्त्वाचं काय आहे. तर मी सांगेन ना जे काही बनले ना त्याचं अल्फाबेटिकली आहे. ABCD. अल्फाबेटिकली पहिला H येतं, नंतर W येतं. काय येतं? अल्फाबेटिकली पहिलं H येतं, नंतर W येतं. मजेची गोष्ट काय आहे, आवर होल लाईफ वी आर स्पेंडिंग फॉर W आणि गिव्हिंग फॉर H. म्हणजे वेल्थ कमवण्यासाठी आपण हेल्थ आपली आयुष्यभर कॉम्प्रोमाइज करतो आणि आयुष्याच्या शेवटी तीच वेल्थ वापरतो हेल्थ रिपेअर करण्यासाठी. आयुष्य शेवटी आपण तेच करतो की पैसे जमवतो आणि मग हॉस्पिटलमध्ये पैसे टाकतो स्वतःच्या रिपेअरमेंटसाठी. तर ह्याच्यामध्ये हेल्थ आणि वेल्थमध्ये मग आपला बिझनेस पण खराब होत जातो. ठीक आहे. तर आपण सुरुवात अशी करायची की ऑलरेडी आपलं 50% इनिंग घेऊन झालेली आहे. राहिलेल्या 50% आपलं हेल्थ, वेल्थ आणि बिझनेस या तिन्ही गोष्टी कशा सांभाळता येतील. तर मी आता कोविड टाईमपासून सुरुवात करतो. व्हॉट द लेसन आय गॉट अँड व्हॉट आय ऑब्झर्व. लास्ट 2 years द थिंग्स आर व्हेरी बॅड. ठीक आहे. जसं कोविड आला, लॉकडाऊन सुरू झालं, आफ्टर फ्यू डेज ना आय गेट ह्यूज नंबर ऑफ क्लायंट्स आफ्टर 1 year. Many of my patients lost their job, lost their business. They are frustrated, they are agitated, they are irritated. They are deprived of sleep, they lack happiness, they lack social support. The things are not going to change by only by pills. Antidepressant दिल्या आणि मग ते बरे झाले हे एवढं सोपं नाही आहे. कारण बिझनेस जो आयुष्यभरासाठी कमवला, 10 वर्षासाठी कमवला, अचानक शटडाऊन झालं आणि अचानक बिझनेस ठप्प झाला आणि देणाऱ्यांचे तर द्यायचे आहेत, पण येणारं काहीच नाही आहे. दॅट वॉज अ ट्रॅजिक कंडिशन अँड दॅट वॉज अ सिच्युएशन. तर त्याच्यामध्ये माझ्याकडे जे पण लोक आले त्यांना मी फक्त गोळ्या दिल्या नाहीत, तर त्यांना मी एक सगळ्यात मोलाचा सल्ला दिला. त्यांना एक उदाहरण सांगितलं. उदाहरण असं होतं की एका घरामध्ये एक पाहुणे म्हणून 2 मुलं आली. त्या मुलांनी काय केलं, हट्टी खोडकर मुलं होती. खेळता खेळता त्यांनी बॉल हातामध्ये घेतला. पहिल्या मुलानं जो बॉल हातामध्ये घेतला तो काचेचा बॉल होता. तो उडवत होता, कॅच करत होता. अचानक तो बॉल खाली पडला आणि बॉल फुटला. पीसेस सगळे ग्लासचे सगळे स्कॅटर झाले आणि कंडिशन अशी झाली की त्याच्या येऊन लागवली आणि मुलगा पण रडायला लागला की बॉल फुटला. दुसरा मुलगा त्याच्यापेक्षा जास्त हट्टी, जास्त खोडकर, हायपर ऍक्टिव्ह. त्यानं बॉल घेतला, वरती फेकला, खाली पडला, बॉल परत वरती आला. तो हसायला लागला. म्हणून लहान 4 वर्षाची की त्याचा बॉल फुटला नाही. आता कोविडमध्ये बरेच बॉल फुटले नाहीत, बरेच बॉल फुटले. बरेच बिझनेसमॅनना फरक पडला नाही, बरेच बिझनेसमॅनना फरक पडला. तर थिंक इज, पहिला जो बॉल होता तो काचेचा होता, दुसरा बॉल होता तो रबराचा होता. कशाचा होता? रबराचा बॉल. रबर बॉल टाकला वरती उडतो, काचेचा बॉल पडला फुटतो. आयुष्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, आपल्याला रबराचा बॉल बनायचा. ते म्हणून की काय डॉक्टर पाटीलला बोलवलं, हा सांगतो की रबराचा बॉल बनायचा आहे. रेझिलियन्स पाहिजे, बाउन्स बॅक व्हायची कॅपॅसिटी पाहिजे आणि बाउन्स बॅक झालं तरच आयुष्य. सगळे बिझनेसमॅन खचले नाही. आय गॉट वन क्लायंट, एक हॉटेलर, ज्याचे 3 करोड गेले होते. 3 करोड लॉस. वसईमध्ये विरारमध्ये आकाशीमधला होता. तो माझ्याकडे आला. दॅट टाइम ही ट्राईड सुसाईड. हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होता. आय वेंट देअर, आय टॉक विथ हिम. द फायनान्शियल थिंग आय कॅन कवर, द डिप्रेशन आय कॅन कवर, अँड वन थिंग आय कॅन गिव्ह, that is a hope. So hope is the only single medicine that works dramatically when you have financial loss. So मी त्याला होप दिली. मी त्याला सांगितलं की आपल्याला असा रबराचा बॉल व्हायचा आणि आपल्याला बाउन्स बॅक व्हायचा. तुला 2 वर्ष लागतील, 5 वर्ष लागतील. ही काही शर्यत नाही आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला 65 वर्ष धावायचं आहे, 55 वर्ष धावायचं आहे. आज जो जन्मला आहे, कोणी 75 वर्ष जगतं, कोणी 80 वर्षापर्यंत जगतं, कोणी 50 वर्ष जातं. दिस इज अ जर्नी. त्याच्यामुळे आपल्याला सगळ्यात पहिलं जे बनायचं मी सांगितलं रबरचा बॉल, कारण आपल्याला बाउन्स बॅक व्हायचं आहे. मेंटल इलनेस इज नॉट अबाउट हॅव्हिंग द सिम्पटम्स और फिलिंग अ सॅड और फिलिंग अँशियस. इट्स अ डिसीज व्हेन यू नॉट एबल टू कम बॅक. आपण जर बाहेरच आलो नाही तर प्रॉब्लेम नाही. देर इज अ नथिंग लाईक डिप्रेशन प्रूफ पर्सनॅलिटी. जगामध्ये कोणी एक बार वॉटरप्रूफ मटेरियल येतात आपल्याकडे, वॉटरप्रूफ प्लायवूड, वॉटरप्रूफ मोबाईल, पण डिप्रेशन प्रूफ कोणी नाहीये. त्यामुळे डिप्रेशन येणार. इज अ पार्ट ऑफ लाईफ. डिप्रेशन, अँझायटी, तणाव, टेन्शन
मग कोणामुळे पण येऊ शकतील. दॅट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ बिझनेस, दॅट मे बी बिकॉज ऑफ फॅमिली प्रॉब्लेम, दॅट मे बी बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, दॅट मे बी बिकॉज ऑफ सोशल इश्यूज. नो वन इज अ स्ट्रेस फ्री. स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाईफ. सो फेल्युअर इज अ जर्नी, स्ट्रेस इज अ जर्नी, वी कांट अवॉइड इट. जसं मी तुम्हाला सांगतो की साधं उदाहरण सांगतो, बंगलीमध्ये कधी तुम्ही रात्रीचं निघाला लागलात, यू ड्राईव्ह लेट नाईट, अचानकपणे डॉग्स येतात तुमच्या मागे मागे लागतात. आपली काय सवय असते, डॉग आले ना तर मनात मनात 2 शिव्या द्यायच्या आणि गाडी अजून जोरात चालवायची. ते डॉग अजून आपल्या मागे येतात. दिस वरीज टेन्शन्स आर लाईक डॉग. तुम्ही पळाल ना तुमच्या मागे लागणार. तेच जे डॉग्स किंवा तुमच्या मागे लागला तुम्ही थांबा त्या ठिकाणी, गाडीचा स्पीड स्लो करा, ब्रेक घ्या, ते डॉग्स थांबतात. ते भुंकत पण नाही, ते निघून जातात. आयुष्यातली सगळी संकट अशी आहे, तुम्हाला कधीही टेन्शन आलं तर ब्रेक रूल नंबर 1, टेक अ ब्रेक. थांबा, विचार करा. संकटांचा सामना करण्यासाठी विचार करणं थांबणं गरजेचं असतं आणि ब्रेक घेतल्यानंतर मग आपल्याला समजतं की कसं डील करायचं. तर जी लोक थांबली, ज्यांनी पॉज घेतला, ज्यांनी संकटाचा विचार केला आणि संकटाच्या सोल्युशनचा विचार केला, ते सगळे सक्सेसफुल झाले. त्यांचे बिझनेस सगळ्यांचे परत रिगेन झाले. कारण हा प्रॉब्लेम आपल्या एकट्याचाच नव्हता, हा सगळ्यांचा प्रॉब्लेम होता बिझनेसचा गेल्या 2 वर्षातला. ज्यांना वाटलं की आपल्या बाबतीतच झाले ना, ते सफर अलॉट आणि त्यांनी तो डिसीज करून घेतला. त्याच्यामुळे आपल्याला संकट आले की संकटाचा सामना करण्यासाठी थांबायचं आहे आणि संकटाचा सामना करायचा, पळून जायचं नाही. एव्हरीवन गेट प्रॉब्लेम येणार प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये आणि डॉक्टर प्रत्येकाला सोल्युशन नाही आहे, सायकॅट्रिस्ट प्रत्येकाला सोल्युशन नाही आहे. आपण स्वतःचे सायकॅट्रिस्ट बनायला शिकायला पाहिजे, आपल्या फॅमिली मेंबरचे सायकॅट्रिस्ट बनायला शिकले पाहिजे. कारण सायकॅट्रिस्ट डॉक्टर इन क्लिनिक, वी आर सायकॅट्रिस्ट इन फॅमिली. कारण फक्त समजून घेणं आणि समजावून सांगणं याच्या पलीकडचं मोठं शास्त्र नाही आहे. त्यासाठी सगळ्यात मोठं आपल्याला देवाने काय केलं, 2 कान दिले, एकच तोंड दिलं. कारण लिस्निंगमध्ये पॉवर आहे. तुम्ही ऐका, तुम्ही जेवढं ऐकाल ना तेवढी तुमची प्रगती होणार. आता हा झाला की संकटाच्या सामन्याचा. तर मी अजून एक तुम्हाला एक शायरी सांगतो. किस्मत और मेरा पहले से बड़ा जंग है, किस्मत और मेरा पहले से बड़ा जंग है, वो उसके फैसले से मैं तंग हूँ और मेरे हौसले से वो दंग है. मतलब काय, त्याच्या ज्या फैसले असतील ना किस्मतचे, ते कसे पण असू दे, पण आपल्या हौसल्यानं ती किस्मत आपली तंग झाली पाहिजे. कारण याचा हौसला काही तुटत नाहीये. कारण ठोकर खाण्यापासून ना सगळ्या गोष्टी तुटतात. कामयाबी खाली ठोकर के बाद आती है. कामयाबी हमेशा ठोकर के बाद आएगी. तुम स्ट्रगल नहीं करोगे ना, आज इतने सब लोग बैठे हैं ना, उसमें जो फाउंडर मेंबर है वो स्ट्रगल खा के इधर बैठे हैं. वो आपको थोड़े टाइम के बाद, 1 घंटे के बाद, थोड़ा माहौल बनने के बाद आपको ठोकर बताएंगे कि मैंने जिंदगी में क्या पाया है और पाने के लिए कितना ठोकर खाया है. सो स्ट्रगल ऑलवेज वेलकम फॉर स्ट्रगल. इजीली लाइफ में कुछ नहीं मिलता है ऑक्सीजन के सिवा, वो भी अभी कोविड वार्ड में पैसा देके लेना पड़ता है. सो थिंग इज दैट कि स्ट्रगल के अलावा कुछ आने वाला नहीं है. ठीक है. नाउ टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक. 3 प्रिंसिपल्स फॉर हैप्पी लाइफ, हैप्पी बिजनेस. ठीक है. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज लव युअर सेल्फ. तुम्ही म्हणाल हे तर सोपं वाक्य आहे, लव युअर सेल्फ. अरे खूप सोपं वाक्य आहे, पण डिफिकल्ट टू एक्झिक्यूट. आयुष्यात अर्धी माणसं स्वतःवरती प्रेम करत नाहीत. अरे मी वसईतच का जन्माला आलो, मला हाच बिझनेस का भेटला, माझी बायको अशीच काय आहे, माझे भाऊ असेच काय आहेत. एक नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स. कारण आपण स्वतःचा स्वीकार केलेला नसतो, आपण आपल्या कुटुंबाचा स्वीकार केलेला नसतो, आपल्या व्यवसायाचा स्वीकार केलेला नसतो, आपल्या समाजाचा स्वीकार केलेला नसतो. वी आर इन फॅन्टसी वर्ल्ड. मी असं असतो तर, मी तसं असतो तर. फर्स्ट थिंग की सकाळी उठल्यानंतर आरशामध्ये, कारण आरसा कधी खोटं बोलत नाही आणि स्वतःचं मन कधी खोटं बोलत नाही, प्रामाणिकपणे विचारायचं मी आनंदी आहे का, मी कसा आहे. तुम्हीच तुमचंच मन कसं सांगा, तू हरामखोर आहेस, तू एकदम नीट माणूस आहेस. ऍक्सेप्ट इट. कारण आयडेंटिफाईंग ओन इमोशन्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इमोशन्स आर एनर्जी इन मोशन. इमोशन ऍड्रेस करणं खूप गरजेचं आहे. एवढी मोठी पॉवर आहे, माझ्याकडे काय का नाही. आयुष्यामध्ये ना आपण सगळे विश्व बघतो. आपण कोण आहोत, आपल्या डोक्यामध्ये हेच आहे की माझ्याकडे काय नाही आहे, व्हॉट वी डोंट हॅव. आता आपण असा कधी विचार करतो की आपल्याकडे बाबा देवानं आपल्याला सगळं दिलंय, शरीर दिलंय, आपल्याला परिवार दिलाय, कुटुंब दिलाय, पैसे दिले, आपल्याला समाजात नाव दिलंय. आपण नाही विचार करतो. आपण काय विचार करतो की त्याच्यापेक्षा आपण किती कमी आहे. त्याच्याकडे सुंदर रूप आहे, त्याच्याकडे पैसा आहे, त्याचा बिझनेस माझ्या भरभराटीला आहे, त्याच्याकडे चांगली लँग्वेज आहे, चांगली पर्सनॅलिटी आहे, घरबार सगळं चांगलं आहे, माझ्याकडे काहीच नाही आहे. कारण मेनी टाइम्स वी नॉट फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ्स, यू ऑलवेज सी आवर विकनेसेस. व्हॉट इज मी सांगेन की व्हॉट इज अ फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन इज अ गॅप बिटवीन एक्सपेक्टेशन्स अँड रियालिटी.
इफ यू हॅव मोर एक्सपेक्टेशन्स. माझ्याकडे काही पालक घेऊन येतात मुलांना शाळेतल्या की सर याला फक्त 95% पडले, त्याचे 5% कमी गेले. आणि ते पॅरेंट आयुष्यभर फ्रस्ट्रेट राहतात. मग त्याचे 95चे 94 झाले तर अजून फ्रस्ट्रेशन, 96 झालं तर खुशी नाही. बिकॉज दे हॅव मच मोर एक्सपेक्टेशन दॅन द रियालिटी. आणि काही पॅरेंट असे येतात की अरे सर माझं पोरगं तर फेल होत होतं, 70% पडले होते आणि काही दिवसामध्ये तुम्ही काहीतरी केली जाधव आणि आता 72% पडले. तर 2%ची प्रगती असते, पण दॅट हॅपीनेस इज मॅटर. तर लाईफमध्ये एक्सपेक्टेशन्स आणि रियालिटीमध्ये एवढा गॅप ना, तेवढे फ्रस्ट्रेशन. एक्सपेक्टेशन वाढवू शकत नाही. आता सुरेश पाटील एखादं गोरा होऊ शकत नाही, किती मेकअप केलं तरी गोरा होऊ शकत नाही, माझी केस एका दिवसात येऊ शकत नाही आहेत. पण माझी रियालिटी जर मी स्वीकार केली की बाबा माझी रियालिटी हीच आहे, पहिल्यापेक्षा बरं आहे, खूप मोठं झालो नाही सर, तर माझा हॅपीनेस वाढणार आहे. तर सिम्पल आहे की आपल्याला जी रियालिटी आहे ती एका दिवसात चेंज नाही करता येत. तुम्ही म्हणाल की अरे मला आता करोडपती व्हायचं आहे, अंबानी आदासारखं, एका दिवसात नाही होणार. कदाचित तुम्ही व्हाल, करोडोमध्ये नाही पण करोडमध्ये तर खेळाल, पण त्याच्यासाठी तुम्ही रियालिटी स्वीकार केली पाहिजे की एका दिवसात नाही होणार. दिस इज अ जर्नी. सर एक्सपेक्टेशन्स आणि रियालिटीमधला गॅप जेवढा कमी करता येईल ना ते आपल्याला बघायचं आहे. तर जसं मी दुसरं सांगितलं की व्हॉट वी हॅव आणि व्हॉट वी डोंट हॅव हे बघायचं आहे. व्हॉट आय हॅव, वाय आय डोंट हॅव, व्हॉट आय कॅन, व्हॉट आय कान डू. दुसरी गोष्ट म्हणजे काही लोक येतात, खास करून सासू, बऱ्याच सासू फॅक्टर आहेत ना, तो आपल्या सुनेला गेलो होतं की सर माझ्या सुनेला बदलून दाखवा. मी त्यांना सांगतो की अजून एक काम करा, माझ्याकडनं ₹1,00,000 घ्या आणि माझ्या सासूला बदलून दाखवा. समोरच्याला बदलणं हे आपल्या हातात नाहीये. सायकॅट्रिस्ट फी घेईल पण समोरच्याला बदलू शकत नाही. का नाही बदलू शकत? मला एवढे कला शिकता तुम्ही, काहीतरी मिस्टिक काय, काही नाही. माणूस स्वतःलाच बदलू शकतो. माणूस दुसऱ्याला बदलण्याचा सल्ला देऊ शकतो, रस्ता दाखवू शकतो. मग स्वतःला बदलण्यासाठी काय करायचं? स्वतःला बदलण्यासाठीच मी जसं पुन्हा सांगतोय की आपले थॉट्स बघणं. Sitting over here would definitely benefit from so many points, and really once again thank you so much, Dr. Sir. If you have any questions for Doctor, Yes. Dr. Getil. I don't have a question, but Yeah, I have yes. a request. You started off saying that the most important, the cardinal step that we should take is to love yourself. I love myself and I think positively about myself. I have positive self-concept. So how does one develop that positive self-concept so that you love yourself? Yes. Very good question. Ki how to love yourself. Simple thing. Then we need 2 hands. One hand is on back. So always pat yourself. If you pat yourself ना, आपण काही चांगलं काम केलं ना, स्वतःला पॅट करायचं. अरे खूप चांगलं केलंस. आजचं लेक्चर कसं झालं? खूप चांगलं. आज तू काय केलंस? किती पेशंट बघितलेस? कसे बघितलेस? खूप चांगले बघितले. पॅट युअर सेल्फ इज अ सिंगल थिंग. तुमचं आज पण कुठल्याही बिझनेसचं मोठं डील झालं, कारण कोणी तुम्हाला ना शाबासकी द्यायला खूप मोठं डील लागतं. खूप कमी लोक शाबासकी देतात, खास करून आपले फॅमिली मेंबर. खूप कधी असे अरे हनुमान क्या भारी केला तू, असे कमी बोलणारे खूप कमी असतात. त्यामुळे ही सवय लावली ना, यू कॅन स्टार्ट लिव्हिंग योरसेल्फ. सेकंड थिंग आहे ना, ऑलवेज हॅड अ सेल्फ टॉक. स्वतःशी बोलायचं. आपण स्वतःशी बोलत नाही. तुम्ही आरशामध्ये उभारलात किंवा तुम्ही एकटे आहात ना, तुम्ही स्वतःला विचार आज तुला कसं वाटतं, आणि तुम्ही करून बघा. तुम्हाला वाटते कारण आज मला हे वाटतं, मग स्वतःवरती प्रेम करतो का, असं विचारच होत्या मनाला. स्वतःवरती प्रेम करतो का? एकट्या असताना करायचं. सगळीकडे म्हणतात तिला यार काय भेटायला स्वतः बोलतो. तर एकट्या असताना जर बोलत ना, दॅट विल बी क्रिएट अ हार्मोनी विथ युअर सेल्फ. सोलची हार्मोनी आहे ना, ती त्याच्याबरोबर येते. तर ह्या 2 गोष्टी सर करायला पाहिजेत, एक तर सेल्फ टॉक आणि पॅट युअर सेल्फ. डॉक्टर, माझा एक प्रश्न आहे. माणसाचा स्वभाव सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत म्हणजे माणसाच्या आयुष्यामध्ये कधी बदलतो का, किंवा औषधाने बदलू शकतो का? खूप चांगला प्रश्न आहे. बघा, भाव आणि स्वभाव ह्या 2 गोष्टी आहेत. स्वभाव हा नेहमीचा राहतो. भाव म्हणजे मनाची स्थिती, ती वरती खाली होत राहते. माणसं बदलत का नाहीत मी तुम्हाला सांगतो, कारण माणसाने स्वतःला तसं ठरवलेलं असतं. आता काय होतं, लहान मुलं एखादं अपब्रिंगिंग होत असतं, त्याला सगळे म्हणतात किती हट्टी आहे, किती जिद्दी आहे. काही तेच वाक्य तो स्वतः ऐकत राहतो नेहमी, स्वतः तेच वाक्य ऐकतो, आणि त्याच्यानंतर काही कन्सेप्ट बनतो, अरे मी हट्टी आणि मी जिद्दी आहे, आणि सगळं अनकॉन्शियसली होतं. आणि तो हट्ट्याने जिद्दी जायला चालू करतो. तो असा विचारच करत नाही की मी बदलू शकतो. स्वभाव का बदलत नाही? कारण माणसाला त्याची गरज वाटत नाही, आणि समोरचा माणूस गरज आहे जाणीव करून देत नाही. समोरचा माणूस काय करतो, तुमच्या घरामध्ये मुलं ऐकत नाहीत, तुम्ही त्याच्यावरती टीका करता, त्याला मारता, पण त्यानं काय बदल करायला पाहिजे आणि तो बदल झाल्यानंतर ॲप्रिशिएट केलं पाहिजे आणि त्या बदलाचं कौतुक केलं पाहिजे, आपण करतच नाही आहे. त्याच्यामुळे माणसाचे स्वभाव बदलत नाही.